اچانک میری زندہ دلی پر اوس پڑ گئی۔ یاد آ گیا کہ میں اپنی محبوب ہستیوں کو بھلانے کے لیے جبراً زندہ دل بن گیا ہوں۔ شیبا نے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، منہ ایسے لٹک گیا ہے جیسے اپنے عزیز کے مرنے کی خبر سن لی ہو۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایک طرف جانے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سننے والا ہوں۔ شیبا نے پیچھے آتے ہوئے پوچھا، جنگل میں کہاں بھٹکنے جا رہے ہو؟ میں نے رکے بغیر کہا، تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ کیا تم نے کسی دشمن کے دماغ سے یہ معلوم نہیں کیا کہ اس سڑک پر آگے اور دشمن مل سکتے ہیں؟ کیا جنگل میں نہیں مل سکتے؟ ایک دشمن تمہارے ساتھ ہے۔ وہ چونک گئی۔ میں نے اس کے اندر کی بات کہہ دی تھی۔ اس نے جلدی سے ہنستے ہوئے کہا، تم میرے ہم سفر ہو، میرے گائیڈ ہو، فارم تک میری رہنمائی کرنے والے ہو۔ کبھی رہنما بھی راستے میں دھوکہ دے جاتا ہے، کبھی راستہ چلنے والا رہنما کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ بات بھی اس کے دل کی تھی۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، بڑا گہرا آدمی ہے، کاش میں اس کے چور خیالات پڑھ سکتی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، چاہے جتنا گہرا ہو، خیالات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ شیبا چپ چاپ میرے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے پوچھا، تم پراسرار بن کر کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کیا مطلب؟ اگر دشمن نہ گھیرتے، اگر مرنے کا خوف نہ ہوتا تو تم ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہ کرتیں، اپنی اس صلاحیت کو راز رکھتیں۔ ایسی رازداری میں کیا مصلحت ہے؟ میں پبلسٹی کی قائل نہیں ہوں، مگر اب تو ہو گئی پبلسٹی۔ اس نے چونک کر پوچھا، کیسے ہو گئی؟ بھائی مجھے معلوم ہو گیا، تم انکساری سے کام لے کر اب تک گمنام رہیں۔ اب میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ تم غیر معمولی صلاحیت کی مالکہ ہو۔ تم حیرت انگیز طور پر کسی کے دماغ میں بھی گھس جاتی ہو۔ یو شٹ اپ، تم کسی سے میری کوئی بات نہیں کرو گے، ورنہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ کوئی سلوک نہ کرو، تب بھی تم ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہو۔ وہ سوچنے لگی، اس آدمی سے بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ پتہ نہیں یہ جنگل کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے، کب میں اپنے فارم میں پہنچوں گی، کب اس سے نجات ملے گی۔ ہم چلتے رہے۔ واقعی جنگل دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سرد رات کی چاندنی پھیکی پھیکی تھی۔ پیچیدہ راستے کچھ سجھائی دیتے تھے، کچھ سمجھ بوجھ کر آگے بڑھنا پڑتا تھا۔ رات کے 2 بج گئے۔ وہ تھک ہار کر بولی، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، چلنا تو ہوگا۔ اگر اب تک کوئی جانور نہیں ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگل میں درندے نہیں ہوتے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ سمجھا رہا ہوں، جنگلی جانور تمہاری ٹیلی پیتھی کو چبا کر نکل جائیں گے اور ڈکار بھی نہیں لیں گے۔ وہ ہاتھ میں ایک مردہ دشمن کی رائفل اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے رک کر کہا، کچھ بھی ہو، اب مجھ سے ایک قدم نہیں چلا جائے گا۔ ایک سیاہ پتھر درخت کے تنے سے لگا پڑا تھا۔ شاید وہ سیاہ نہ ہو، صاف طور سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے مشورے کے خلاف آرام کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بات منوانے کے لیے ایک جھٹکے سے اس پر بیٹھ گئی۔ جتنی تیزی سے بیٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے چیخیں مارتی ہوئی اچھل پڑی۔ اس پتھر نے بھی چیخ ماری تھی اور اچھل کر بھاگتا چلا گیا تھا۔ شیبا کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ گئی تھی۔ پہلے تو میں بھی بوکھلا گیا تھا، پھر سمجھ میں آیا وہ کوئی گیدڑ تھا جو ہم سے خوف کھا کر بھاگا تھا۔ ادھر یہ خوف کھا کر میری پناہ میں آ گئی تھی۔ دھک دھک دل دھڑک رہا تھا۔ صاف طور پر اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی بلا آتی ہے تو گزر بھی جاتی ہے، مگر اس کی دہشت دیر تک قائم رہتی ہے۔ وہ دیر تک دہشت زدہ رہی، دیر تک بھولی رہی کہ کہاں پناہ لے رہی ہے۔ وہ حسن و شباب کی مورت تھی، معصوم صورت تھی، مگر آنکھیں کھولتی تو معصومیت کی جگہ غرور جھلکتا۔ اس کی رفتار میں گفتار ایسی شان بے نیازی تھی کہ آپ ہی آپ روب حسن طاری ہو جاتا تھا۔ فی الحال وقت مہربان تھا۔ حسن کا غرور، روب اور دبدبہ میری پناہ میں سمٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی آن اور شان سب کچھ بھول کر اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ
کہ وہ دعا مانگ رہی ہے اور میں دوا دے رہا ہوں۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے الگ ہو کر ذرا دور ہوئی، کبھی مجھے دیکھنے لگتی، کبھی آس پاس اس بلا کو ڈھونڈنے لگتی جس نے اسے میرے پاس پہنچا دیا تھا۔ میں نے کہا گیدڑ تھا، کمبخت نے بھاگنے میں جلدی کی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی مگر سوچ رہی تھی میں اب تک کہاں تھی، کس عالم میں تھی؟ کیا خوف کے سائے میں بھی بے خودی سی طاری رہتی ہے؟ مجھے زندگی میں پہلی بار ایسی پناہ ملی کہ خدا کی پناہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے پوچھا تم مجھے گھورتی کیوں ہو؟ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تم نے اس گیدڑ کو ڈرا دیا، خیریت ہوئی کہ وہ بھاگ گیا۔ اگر تم بھاگ جاتی اور وہ میری آغوش میں آ جاتا تو میرا انجام کیا ہوتا؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی تھی مگر اس نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ پھر پوچھا تم آدمی ہو یا مسخرے؟ آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مسخرہ ہو۔ جانوروں کو آج تک کسی نے لطیفہ سناتے اور ہنساتے نہیں دیکھا۔ وہ گھاس پر پڑی ہوئی رائفل اٹھانے لگی۔ میں نے پوچھا کیا تم رائفل نہیں چلا سکتی؟ میں ہر طرح کے ہتھیار سے صحیح نشانہ لے سکتی ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نشانہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی چیخ میں درندوں کو بھگا دیتی ہوں۔ مجھے تانے دو گے تو گولی مار دوں گی۔ وہ پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ کہاوت کے مطابق سر منڈاتے ہی اولے پڑتے ہیں۔ وہ بیچاری پہلی بار چار دیواری سے کیا نکلی، مصیبتیں ٹوٹنے لگیں۔ اس کے لیے یہ مصیبت کی گھڑیاں تھیں، میرے لیے راحت کی، کیونکہ حسن مجسم ہم سفر تھا۔ وہ غصہ دکھا رہی تھی، نفرت کر رہی تھی، پھر بھی دل میں سمائی جا رہی تھی۔ مچھلی پانی سے نکل کر پہلے پھڑ پھڑاتی ہے، پھر دسترخوان پر آ جاتی ہے۔ ہم چلتے چلتے رک گئے، کان لگا کر سننے لگے۔ ہمیں پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی تھی جیسے کوئی جھاڑیوں کو ہٹاتا ہوا گزر رہا ہو۔ میں گھاس پر اوندھے منہ لیٹ گیا، زمین سے کان لگا کر سننے لگا۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ہمارے آس پاس کچھ لوگ ہیں، ہم سے دور ہیں مگر چلتے جا رہے ہیں، شاید ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، خود گھاس پر لیٹ گئی، کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ لوگوں کی سماعی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، سبھی اس انداز میں کان لگا کر دور کی آہٹیں نہیں سن سکتے، مگر وہ دیر تک کوشش کرتی رہی۔ میں نے پوچھا کیا سو گئی ہو؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی تم جھوٹ کہتے ہو، مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی نہیں دے رہی ہیں۔ سنا ہے موت سے پہلے آنکھوں میں دھند چھا جاتی ہے اور کانوں سے سنائی نہیں دیتا، مرو گے تم۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے ایک فائر ہوا، ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک چنگاری سی آسمان کی طرف گئی، پھر وہ روشن شعلہ بن گئی۔ ہمارے آس پاس کا جنگل دور تک روشن ہو گیا۔ وہ بولی کسی نے ٹریسر گولی چلائی ہے۔ میں نے پوچھا اب میری سماعت پر یقین آیا۔ رات کے اندھیرے میں ٹریسر فائرنگ کے ذریعے دشمنوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور ہمیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس نے پھر زمین پر سے رائفل اٹھا لی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کہا یہ مجھے دو، تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار ہے، تم بھی اپنے علم میں مہارت رکھتے ہو، کیا تمہارے ستارے یہ نہیں بتا سکتے کہ دشمنوں سے کب نجات ملے گی؟ میرے ستارے مجھے بتا چکے ہیں، 8 تاریخ کو میں جس سے ہمدردی کروں گا وہ میری جان کا دشمن بن جائے گا۔ وہ ذرا پریشان ہوئی، پھر بولی تم مجھ سے ہمدردی کر رہے ہو، کیا میں تمہاری جان کی دشمن ہوں؟ اگر تمہیں اپنے علم پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو میرا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم نادان اور ناتجربے کار لڑکی ہو، میں تمہیں مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، خواہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے پہلی بار متاثر ہو کر مجھے دیکھا۔ اس کے دل نے پوچھا میں کیوں اس کی جان لینا چاہتی ہوں؟ اس کے دماغ نے جواب دیا یہ ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ دیکھ چکا ہے، اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند نہ کی گئی تو رفتہ رفتہ تمام خطرناک تنظیموں کے سربراہوں کو میرا نام اور پتہ معلوم ہو جائے گا۔ اگر یہ زبان بند رکھنے کا وعدہ کرے
तब भी मेरा हमराज रहेगा, किसी मरहले पर भी मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। नहीं, इसे छूट नहीं दी जा सकती। और ये मेरा होता कौन है जिसके मर जाने से मुझे अफसोस होगा। ओहो, वो सोचते सोचते चौंक गई। कितने ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने उसके हाथों से राइफल झपट ली। उसने पूछा, ये क्या हरकत है? मुझे दो, ये मेरी है, मैं बहुत दूर से लाई हूँ। वो राइफल छीनने के लिए बढ़ी। मैंने एक हाथ से रोक दिया। उसी वक्त किसी ने आवाज़ दी, मादाम शीबा, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे खादिम हैं, तुम्हें तलाश कर रहे हैं। उसने पहले ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जब अपने आदमियों की तस्दीक हो गई तो बुलंद आवाज़ में बोली, मैं यहाँ हूँ, मेरी आवाज़ की तरफ आओ। दूर दूर तक दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। ये आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। शीबा ने कनखियों से मेरे हाथों में राइफल को देखा। उसने सोच रखा था जैसे ही उसके खादिम नजर आएंगे वो दौड़ते हुए उनके पास चली जाएगी, फिर मुझे गोली मार देने के लिए उन्हें हुक्म देगी। वो यके बाद दीगरे नजर आने लगे। वो तादाद में 5 थे। शीबा उधर जाना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर ये मेरे खादिम ना हुए और चालबाज साबित हुए तो। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, तुम सब जहां हो वहीं रुक जाओ, हम पहले तस्दीक करना चाहते हैं। वो सब रब्बी के फार्म में काम करने वाले बेहतरीन फाइटर थे। लकी वॉटसन को अच्छी तरह जानते थे। एक ने कहा, मास्टर लकी, आप क्या तस्दीक करेंगे? क्या आप हमें नहीं जानते हैं? मैं जानता हूँ, मगर तुम्हारी मादाम का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। अभी ये तुम्हारा इम्तिहान लेंगी। हाँ तो मिस शीबा, तुम अपना इत्मीनान कर लो। वो मेरी बातों के दौरान 2 खादिमों के दरमियान पहुंच गई थी। उसने मुझे दुश्मन की नज़र से देखते हुए कहा, मैं मोहतरम रब्बी असफंदियार के नाम पर हुक्म देती हूँ, लकी वॉटसन को गोली मार दो। सब ने हैरानी से शीबा को देखा। वो बोली, मैं हुक्म देती हूँ, गोली मार दो। ये दुश्मन है, हमारे लिए ख़तरनाक है। एक ने कहा, मादाम, क्या आप नहीं जानती, मास्टर लकी हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम हैं। ब्राइड के बच्चों से बूढ़ों तक सब इनके अकीदतमंद हैं। मैं सब जानती हूँ, मगर मेरा हुक्म अटल है। दूसरे ने कहा, हम आपके ग़ुलाम हैं, लेकिन आप नई मालिका हैं। पहले हम आपके मिजाज को और आपके मकसद को समझना चाहते हैं। मैंने खुश होकर कहा, शाबाश रेडी, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। मिस शीबा, अब बेचारों को ज़्यादा ना आजमाओ। वो गुस्सा करना चाहती थी। सबने देखा उसके तेवर बदल गए थे। वो कुछ बकना चाहती थी, मगर अचानक मुस्कुराने लगी। साथ ही हैरान होने लगी, ये मुझे क्या हो गया है? मैं गज़बनाक हो रही थी। यकायक मुस्कुराने क्यों लगी? मैंने एक खादिम से कहा, जेरी, क्या रब्बी ने तुम लोगों को ये नहीं बताया था कि नई मालिका दिमागी मरीज़ा है? वो झिंझिलाकर बोली, यू शट अप। मैंने उसे आगे ये सोचने पर मजबूर किया, मैं और दिमागी तौर पर मरीज़ा? हा 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 हा, मुझे पागल कह रहा है। वो बेइख्तियार हंसते हुए बोली, हा 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 हा, मैं मरीज़ा, वो भी दिमागी? ज़रा सुनो ये क्या कह रहा है, मगर सुनने से पहले मेरा कहका सुनो। वो फिर हंसने लगी। इस दौरान वो अंदर ही अंदर समझ रही थी कि उसका दिमाग काबू में नहीं है। वो खुद को काबू में रखना चाहती है, मगर बेकाबू हो जाती है। मैं उसके दिमाग से निकल आया। वो दोनों हाथों से सर थामे सोच रही थी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या वही हो रहा है जो मैं दूसरों के साथ करती हूँ? क्या मेरे दिमाग में अजनबी सोच की लहरें हैं? वो परेशान और खौफजदा होकर मुझे देखने लगी। मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, शीबा, मजाक बंद करो। तुमने मजाकन उन्हें गोली मारने का हुक्म दिया, मैंने भी मजाकन तुम्हें दिमागी मरीज़ा कह दिया, और तुमने सचमुच कहका लगाना शुरू कर दिया। वाकई जिंदा दिल हो। यही बात उसे परेशान कर रही थी कि उसने बेइख्तियार कह के क्यों लगाए। ये टेलीपैथी का इल्म है जो आदमी को बाइख्तियार से बेइख्तियार बना देता है। वो घबरा कर बोली, कौन है मेरे दिमाग में, कौन है? वो बदहवासी में इधर उधर देखने लगी। एक ने कहा, मादाम, क्या पूछ रही हो? दिल और दिमाग में तो खुदा रहता है। मैंने आगे बढ़कर पूछा, शीबा, तुम्हें क्या हो गया है?
وہ सहम कर पीछे हट गई। एक खादिम के पीछे छुपते हुए बोली, मेरे करीब न आना, सच सच बताओ तुम कौन हो? तुम रात के 9 बजे से मेरे साथ हो, मुझे लकी वॉटसन कहती आई हो। तुम्हारे ये मुहाफिज भी मुझे मास्टर लकी कहते हैं, इसके बावजूद पूछ रही हो तुम लकी वॉटसन नहीं हो। तमाम मुहाफिज मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, तुम अपनी बातों से खुद को दिमागी मरीज़ा साबित कर रही हो। मैं नॉर्मल हूँ, नॉर्मल रहूँगी। तुम पागल हो शीबा, तुम्हें आराम की और जहनी सुकून की ज़रूरत है। क्यों रेडी? फार्म यहाँ से कितनी दूर होगा? ज़्यादा दूर नहीं है, हम 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। हम सब आगे बढ़ गए। वो एक हाथ से सर थामे चल रही थी। मैंने सरगोशी के अंदाज में समझाया, खुद को संभालो, ये तुम्हें क्या हो गया था? क्यों मुझे गोली मारना चाहती थीं? मैं तुम्हें बखैरियत फार्म तक पहुंचाना चाहता हूं और तुम ख्वामा-ख्वाह दुश्मन बन रही थीं। क्या ऐसे में कोई तुम्हें नॉर्मल कहेगा? वो दांत पीस कर बोली, मैं नॉर्मल हूं, महज इसलिए परेशान हूं कि बेइख्तियार कहका क्यों लगाया, यही परेशानी मुझे है। मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। वो चुप रही, सोचने लगी। मैं मजबूत कुव्वते इरादी की मालिक हूँ। मेरा दिमाग ख्वामा-ख्वाह नहीं बहक सकता। मैं बेवजह कहका नहीं लगा सकती। क्या फरहाद? वो सोचते सोचते कांप गई। नहीं, फरहाद मेरे दिमाग में नहीं है। उसका ध्यान कभी मेरी तरफ नहीं होगा, फिर वो मेरी तरफ कैसे रुख कर सकता है? नहीं, वो मेरे दिमाग में नहीं है। फिर उसने कनखियों से मुझे देखा और सोचा, ये लकी वॉटसन बहुत गहरा है। मैंने गोली मारने का हुक्म दिया और इसने मुहाफिजों के सामने मुझे पागल साबित करना शुरू कर दिया। इसने उन पर भी नफ्सियाती असर डाला और मुझ पर भी। इसीलिए मैंने बेइख्तियार कहका लगाया था। उसने चलते चलते रब्बी असफंदियार से राब्ता कायम किया। उन्होंने कहा, शीबा, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ट्रांसमीटर के ज़रिए पता चला तुम अभी तक फार्म नहीं पहुँची। मेरे खादिम तुम्हें तलाश कर रहे हैं। वो मुझे मिल गए हैं। मैं उनके साथ जा रही हूँ, मगर आपके उन खादिमों ने लकी वॉटसन को गोली मारने से इनकार कर दिया है। ये शख्स बहुत चालाक है। खादिमों के सामने मुझे दिमागी मरीज़ा साबित कर रहा है। रब्बी ने कहा, ऐसा चालाक शख्स तुम्हारी टेलीपैथी का राजदार बनकर रहा तो एक दिन हमारा बदतरीन दुश्मन साबित होगा। मैं अभी अपने खादिमों को हुक्म देता हूँ। मैं शीबा के दिमाग से निकलकर सोचने लगा। अब अहम फैसले का वक्त आ गया है। मेरे पास राइफल थी, मगर तनहा इतने मुसल्लह गार्ड से निमटना आसान न था। किसी की राइफल की गोली मेरा खात्मा कर सकती थी। मैं चलते चलते आसपास देखने लगा। अभी जो दोस्त हैं वो दुश्मन बनने वाले हैं। एक मुसल्लह मुहाफिज सबसे आगे था। छोटा सा ट्रांसमीटर हाथ में लिए कुछ बोलता जा रहा था। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर देखा। रब्बी असफंदियार कह रहे थे, शीबा नॉर्मल है, लकी वॉटसन आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। ये अच्छा मौका है। जंगल में उसे किसने हलाक किया ये मालूम ना हो सकेगा। उसे फौरन ख़त्म कर दो। रब्बी का हुक्म उनके लिए पत्थर की लकीर होता था। उसने ट्रांसमीटर को ऑन रखा, फिर एक एक मुसल्लह साथी को पास बुलाकर उन्हें बराह रास्त रब्बी का हुक्म सुनाया। वो सुन रहे थे, मुझे देख रहे थे और राइफलें सीधी कर रहे थे। उनके लीडर ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए मुझसे कहा, मास्टर लकी, हम आज तक तुम्हारी इज्जत करते रहे। तुम्हें गोली मारने के बाद भी हमेशा इज्जत से नाम लेते रहेंगे। हमें अफसोस है, हम अपने आका के हुक्म पर अपनी जान भी देते हैं और दूसरों की जान भी लेते हैं। मेरे सामने एक नहीं 5 राइफलें थीं। मैं बैक वक्त 5 का रुख नहीं फिर सकता था। इस सूरत हाल में ढाल की ज़रूरत होती है, इससे पहले कि उनकी उंगलियां टाइगर पर दबतीं। शीबा अचानक ड्रामाई अंदाज में दौड़ती हुई मेरे पास आई। नहीं, लकी को ना मारो, मेरे लकी पर गोली ना चलाओ। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।